وحبيبنا بنار محمد مصطفى رسول كريم صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أبو محمد إدريس الشافعي طول الله عمره أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة يروان خليفة إسماعيل عالم لبا طول الله عمره أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة روح حسرة السيد سلطان إبراهيم بادشاه الإربدي قدس الله سره العزيز أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعوذ بيتافق مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرائب وحسن الحواتم يستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمكما كما ربياني صغيرا. آمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي ولولا بل سيفي بدمائي ليبكى الهند كله في الأماء وأجريت الهدى والدين فيها فما زال الهداية في النماء. أنا السلطان إبراهيم اسمي
إلى خير البرية انتمائي أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي نصر من الله وفتح قريب يا فتاح يا الله يا حفيظ. പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ, വിശിഷ്യ ഇതര മത സഹോദരങ്ങളെ, ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ആത്മീയമായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 45ാമത് മാസം കടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ മജ്ലിസിന്റെ പിന്നിലെ ചാലക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അവിടുത്തെ 18ാമത്തെ പേരമകനായ ഏർവാടിയിൽ മറമാടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ തങ്ങളാണ്. മഹാന്റെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നവർക്കുള്ള മറ്റൊരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ മടവൂരിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന CM വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് ശവ്വാൽ 4-നാണ്. നാളെയാണ് മഹാന്റെ ആണ്ട് നേർച്ച. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ഇന്നായതുകൊണ്ട് ആ ആണ്ട് നേർച്ചയും കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. മഹാന്റെ നെളറും നസറും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെന്താണ്? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വലാ തഖൂലു ലിമൻ യുഖ്തലു ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാതും ബൽ അഹ്യാഉം വലാകിൻ ലാ തശ്ഉറൂൻ. സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പറഞ്ഞതാണ്, എന്റെ ശുഹദാക്കൾ, എന്റെ ഔലിയാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. അവർ ഖബറിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുപോലെയുള്ള ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഖബറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ് CM വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അവിടുത്തെ പിതാവ് കുഞ്ഞുമാഹീൻ മുസ്ലിയാർ ഹജ്ജിന് പോകുന്നതായ വേളയിൽ മദീനയിലെ റൗളാ ശരീഫിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. ആ മയങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നായകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഈ കുഞ്ഞുമാഹീൻ മുസ്ലിയാരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ കുഞ്ഞുമാഹീൻ, നിങ്ങൾക്ക് താമസം വിന ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ആൺകുട്ടിക്ക് എന്റെ പേരും എന്റെ വലതുഭാഗത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എന്റെ സാഹിബ് സന്തത സഹചാരിയായ ദീൻ ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച അബൂബക്കറിന്റെ പേരും റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചേർത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ എന്ന് ആ പൊന്നുമോന് നിങ്ങൾ നാമകരണം ചെയ്യണം. സ്വപ്നദർശനം കഴിഞ്ഞു ഹജ്ജും ഉംറയും കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ കുഞ്ഞുമാഹീൻ മുസ്ലിയാർ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. ഭാര്യയായ ആയിഷ ബീവി 9 മാസവും 9 ദിവസവും 9 വിനാഴികയും ഗർഭത്തിന്റെ പീരീഡ് പൂർത്തിയാക്കി. അതാ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ സുന്ദരനായ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് 7ന്റെ അന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിടേണ്ടത്. ഇന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രസവവും കാര്യങ്ങളുമായി ഹോസ്പിറ്റൽ വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തിട്ട് പേര് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷേ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലും പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലും 7ന്റെ അന്നാണ് പേര് വിളിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ 7ാം ദിവസം കുഞ്ഞുമാഹീൻ മുസ്ലിയാർ മകന് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ എന്ന് പേര് നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം 12-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു ഇവിടെ അയച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്
സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവും ഒരു റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം 12-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ജനിച്ചത്. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് 63-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറയുന്നത് 63-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമാനതകൾ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കിയ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാരിൽ നിന്നും ദീൻ പഠനം തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടക്കം നന്നായാൽ ഒടുക്കവും നന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാരിൽ നിന്നുമാണ് സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ പഠനം തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയാത്തുൽ സാലിഹാത്തിൽ ചേർന്ന് ബാക്കവി ബിരുദം ഡിഗ്രി അത് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. സ്വന്തം നാടായ മടവൂരിൽ മഹാനായ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി ദറസ് പഠനം തുടങ്ങി. മഹാനവറുകൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഖാളിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്പന്നന്റെ വീട്ടിൽ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി നിക്കാഹിന് വേണ്ടി നിക്കാഹ് നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഖാളിയായി പോകേണ്ടി വന്നു. ആശയത്തിന് വേണ്ടി ആമാശയത്തെ പണയം വെച്ച ആളല്ല മഹാനായ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. പുതിയാപ്പള നിക്കാഹിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഖാളിയായ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി അടുത്തിരുന്നു. മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, നീ വഹാബി അല്ലടാ? സദസ്സൊന്നടങ്കം നിശ്ചലമായി. രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു, നീ വഹാബി അല്ലടാ? അപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാനവറുകളെ, വലിയ പ്രവർത്തനമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി അവിടെ ചാടി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഈ അബൂബക്കറിനെ കാക്കണ്ട. തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി സി.എം. വലിയുല്ലാഹി ആശയത്തിന് വേണ്ടി ആമാശയത്തെ പണയം വെക്കാത്ത സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വീരപുരുഷൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ഇടത്തോടെ ഇറങ്ങി മാറുകയാണ്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ആത്മീയ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും മുറബ്ബിയായ ഒരു ഷെയ്ഖ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഷെയ്ഖില്ലാത്ത മുരീദന്മാരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചികിത്സകൾ ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഷെയ്ഖിന്റെ തർബിയത്തും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ശിഫ നൽകുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി മടവൂരി സ്വന്തമായി തന്നെ ഒരു ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് കൊടുത്ത അദ്കാറുകളുമായി 5 കൊല്ലം മഹാനവറുകൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി. രാവിലെ 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 1 ഗ്ലാസ് ചുടുപാല്. ഇത് മാത്രമായിരുന്നു മഹാനായ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആഹാരം. അങ്ങനെ 5 വർഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. പകൽ മുഴുവൻ നോമ്പാണ്, രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ നിസ്കാരമാണ്. അങ്ങനെ 5 വർഷം കഴിച്ചുകൂട്ടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് 3 വർഷം ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ 2 വർഷം മഹാനവറുകൾ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. പൊന്നുമകൻ നാട് വിട്ടു പോയിട്ട് ഉമ്മ കാണാത്ത സങ്കടത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന അവസാനം സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. മഹാന്റെ ഹദ്റത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ മകനെ. സി.എം. വലിയുല്ലാഹി മറുപടി ഉമ്മായിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവിടുന്ന് ദിക്റിലാണ്. കാരണം ഷെയ്ഖിന്റെ നിർദ്ദേശം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മഹ്ലൂക്കിനോടും ഒരു സൃഷ്ടിയോടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. സംസാരം മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ്. ഉമ്മ അവിടുന്ന് വിഷമിച്ചു പോയി. നാട്ടിലുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മുസ്ലിയാരെയും കൂട്ടി സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാനവറുകളെ, സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും നിന്റെ ഉമ്മ വന്ന് വിളിച്ചാൽ നീ മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തേ ഉമ്മ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് മഹാനായ സി.എം. വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വഅലൈക്കുമുസ്സലാം ഉമ്മ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, 2 വർഷം ഞാൻ എടുത്ത ദിക്ർ ബാത്തിലായി പോയിരിക്കുന്നു.
ഉമ്മയോട് തിരിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു. 3 വർഷം തുടർച്ചയായി ദിക്ർ എടുക്കേണ്ടിയുള്ളത് 2 വർഷമായപ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിയോട് സംസാരിച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് ദിക്ർ തുടങ്ങി. 3 വർഷം, അതായത് 3 2 5 വർഷം ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് മഹാന്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നും അതിന് സാക്ഷി ആയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഈ 40 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭവം, ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാനവറുകളെ, എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ്, ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് വിദഗ്ധനായ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ CM വലിയുല്ലാഹി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല, നിനക്ക് രോഗമില്ല, നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം. ഇത് കേട്ട് ആ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അസഹനീയമായ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം CM വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു, നീ മാംസം കഴിച്ചതുകൊണ്ട്, ഇറച്ചി കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ക്യാൻസർ വന്നത്. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ 40 വർഷം മുമ്പൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ പോലെ റേഡിയേഷനോ കീമോയോ ഒന്നുമില്ല. ആ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയുകയാണ് പതിവ്. നിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാനും നാട്ടിൽ പോകാനും ഒന്നും സമയമില്ല, കയറിക്കോ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത്, റബ്ബേ, എന്റെ ശൈഖുനാ CM വലിയുല്ലാഹി പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലെന്നാണല്ലോ. CM വലിയുല്ലാഹിയെ കാണാതെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് 2 മണിക്കൂർ ഡോക്ടറുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് വീണ്ടും CM വലിയുല്ലാഹിയുടെ വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു. മഹാനായ CM വലിയുല്ലാഹി ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം വന്ന് കൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ആളാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കുകയും പറഞ്ഞു, നിന്റെ രോഗം ഞാനിതാ ശിഫയാക്കിയിരിക്കുന്നു, നിനക്കിനി രോഗം വേണ്ട. ആ വയറിലൊന്ന് തടവിയിട്ട് CM വലിയുല്ലാഹി പറഞ്ഞു, നീ ഇനി പോകേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നീ ഇറച്ചി തിന്നത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതെങ്കിൽ നീ കോഴിക്കോട് ടൗണിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കടയിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വയറ് നിറച്ച് മാംസം കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവുക. ആ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെയും ക്യാൻസർ രോഗമില്ലാതെ അനേക കാലം ജീവിച്ചു. ഇതാണ് മഹാന്മാക്കൾ. അപ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടദാസൻ, എന്റെ ഒരു അടിമ 5 നേരം ഫർള് നിസ്കരിച്ച് റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് പിടിച്ച് സക്കാത്ത് ചെയ്ത് ഹജ്ജ് കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ചിട്ടകളും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൂലിയുള്ളതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷയില്ലാത്തതും. ഉദാഹരണം, ശവ്വാലിൽ 6 നോമ്പുണ്ട്. പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂലിയുണ്ട്, ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷയില്ല. അതുപോലെയുള്ള സുന്നത്തായ അമലുകൾ കൂടി ഒരു അടിമ അങ്ങ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു, ആ ചെയ്തവന്റെ കാഴ്ച ഞാനാകും, അവന്റെ കേൾവി ഞാനാകും, അവന്റെ കാല് ഞാനാകും. മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തത് അവൻ കേൾക്കും, മറ്റുള്ളത് കേൾക്കാത്തത് അവൻ കേൾക്കും, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവൻ ചിന്തിക്കും. ഇത് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ മഹാനായ CM വലിയുല്ലാഹി അത് കഴിഞ്ഞ് നാട് ചുറ്റുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക്. മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നാട് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി. ബാംഗ്ലൂരിൽ അതാ മഹാനവറുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ, മഹാനവറുകളെ, 17 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ ഒരു മകൻ നാട് വിട്ടുപോയി, ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മകൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും. മഹാനായ CM വലിയുല്ലാഹി പറഞ്ഞു, ആ രാത്രി ഉമ്മ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ വാതിലിൽ ഒരു മുട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഈ ഉമ്മ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ 17 വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ പൊന്നുമോൻ ഉമ്മയെ തേടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്ന ഈ മാതാവ് മകന്റെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ CM വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ തന്നെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 17 വർഷം മുമ്പ് നാട് വിട്ടുപോയ എന്റെ മകൻ ഉമ്മയെ തേടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മകൻ പറയുകയാണ്, ഉമ്മ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നെന്നെ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു, പോടാ, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോ. ഇതാണ് ഔലിയാക്കൾ. കൊല്ലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഹറാമ് കഴിച്ച്, ഹറാമ് കുടിച്ച്, ഹറാമ് ചിന്തിച്ചവരല്ല. കാട്ടിൽ പോയി കായികനികൾ ഭക്ഷിച്ചൊരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചതിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് വിലായത്തിന്റെ പവർ
ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത്. നാളെയാണ് ശവ്വാൽ 4, CM വലിയുല്ലാഹിയുടെ ആണ്ട് നേർച്ച. അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ ഇനിയും ഉയർത്തി അവിടുത്തെ നളറും നെസറും ഈ മജ്ലിസിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔലിയാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹദ്ദി ശേഖെ രക്ഷിക്കണേ, റിഫായി ശേഖെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല. കാരണം അള്ളാഹു സഹായിക്കും പോലെ മുഹദ്ദി ശേഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഇല്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ അധികാരത്തിലുള്ളതാണ്. മുഹദ്ദി ശേഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കൊടുത്ത കാഴ്ച അവന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ. ഈ സ്വലാത്തിന് ധാരാളം പണം ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളോട് 1000-ഉം 2000-ഉം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടാണ്. പക്ഷേ യജമാനനായ അള്ളയാണ് എനിക്ക് പണം തരുന്നത്. സ്വലാത്ത് നടത്താൻ എന്തേ കാര്യം? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ചിന്തയിട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ആ പൈസ തരാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ സാങ്ഷൻ എടുക്കണം. നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സാങ്ഷൻ എടുത്തു. പോലീസുകാരോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ശിർക്കാകില്ലേ? ആകില്ല. അത് അള്ളാഹു വെച്ച നിമിത്തമാണ്. പല മജ്ലിസിലും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ദാഹം മാറണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം. എത്ര വലിയ ഔലിയാണെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാതെ ദാഹം മാറ്റണേ അല്ലാ, ദാഹം മാറ്റണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം മാറ്റില്ല. അള്ളാഹ് അതിനൊരു നിമിത്തം വെച്ചു. ആ നിമിത്തമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതുപോലെ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ, ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് മശായിഖന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സാലിഹായ അമലാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നടന്നു. മാരകമായ ഓപ്പറേഷന് വിധിക്കപ്പെട്ട് 3-4 രോഗികൾ ഇവിടെ വരികയും തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റുമുള്ള പ്രഗൽഭ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രഗൽഭന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു. 200-ഉം 300-ഉം 500-ഉം 1000 മുതൽ തുകകൾ ഇവിടെ നേർച്ചയാക്കിയവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രോഗം ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും 1000-ഉം 500-ഉം ഒക്കെ നന്ദി സൂചകമായി അവർ തരികയും ചെയ്തു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്പസമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വായിച്ച് ദുആ ചെയ്യും. പിന്നെ വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അന്തരീക്ഷം ഒരുപക്ഷെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം റബീഉൽ അവ്വലിന് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള കടമകൾ തൊട്ട് തുടങ്ങി അവസാനം വന്നു. കഴിഞ്ഞ ശഅ്ബാനിൽ ഒന്ന് മാറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നു. കാര്യം ശഅ്ബാൻ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വവും റമദാനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ബാധ്യതയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള ബാധ്യത, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു. അന്ന് വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി ഇന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സഹോദരിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ലൈവിൽ ആ സഹോദരി ഈ പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ വിഷയം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പതിവ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് പിരിയാം. ഒരു ദമ്പതികൾക്ക്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികൾക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് സന്താനം എന്ന് പറയുന്നത്. മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ദുസ്സഹമാണ്. മക്കളില്ലാത്ത ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമാണ്. എന്നാൽ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിധിയാണ്. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു മക്കൾ നിധിയാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ്, അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക, സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് നിധി ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് മടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാര്യയെ നമ്മളിൽ പലരും സഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദുസ്വഭാവം നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണ്. എന്നാൽ മക്കളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ദമ്പതികൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. പക്ഷേ അവർക്ക് നിരാശയ്ക്ക് വകുപ്പില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. കാരണം 120 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സക്കരിയ നബിക്ക് 98 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഭാര്യയിൽ യഹിയ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നോമന പുത്രനെ അള്ളാഹു സമ്മാനമായി കൊടുത്ത കഥ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഖുലിഖൽ ഇൻസാനു മിൻ അജിൽ, തിടുക്കം മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. ആ കുട്ടികള് ഒന്നെങ്കിൽ അകത്ത് കയറിയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ വീട്ടിൽ പോകണം. ഖുലിഖൽ ഇൻസാനു മിൻ അജിൽ,
തിടുക്കം മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിക്കുന്നു, നീ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തത് അതേപടി കിട്ടണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാരണം മുസൽമാന്റെ ദുആയ്ക്ക് എല്ലാ ദുആയും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ നിങ്ങളോ വേണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ നാളെ തന്നെ രാവിലെ ആ സ്വിഫ്റ്റ് കാർ നിന്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹ് എത്തിക്കും, ഏത് വഴിയെങ്കിലും. അത് ഒരു ദുആയ്ക്ക് ഇജാബത്താണ്. ഇനി 2-3 വർഷത്തേക്ക് ഒരു കാറും കിട്ടിയില്ല. 3-4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇന്നോവ കാർ അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? അന്ന് ആ സ്വിഫ്റ്റ് കാർ നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നത് ഹൈറല്ല, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തടഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ വാഹനം ഹൈറായ സമയത്ത് അള്ളാഹു അത് തന്നു. ഇനി സ്വിഫ്റ്റും കിട്ടിയില്ല, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നോവ കാറും കിട്ടിയില്ല. നമ്മളങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. നാളെ ഖബറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ ചെരുപ്പ്, സ്വർഗീയ ഇണകൾ, സ്വർഗീയ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചാടി എണീറ്റിട്ട് ചോദിക്കും, അല്ലാഹ് കുറച്ചു മാസം ചാത്തനാകുളത്ത് സ്വലാത്ത് നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാത്തനാകുള സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ബക്കറ്റിലൊന്ന് പൈസ ഇട്ടു, അതിന് പകരമാണോ നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹ് ചോദിക്കും, നീ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കാറ് ചോദിച്ചില്ലേ, വീട് ചോദിച്ചില്ലേ, കൊട്ടാരങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ, ഞാൻ ഒന്നും നിനക്ക് തന്നില്ല, അതെല്ലാം നിന്റെ ഖബറിലേക്ക് തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഖബറിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയും, അല്ലാഹ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ദുആയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായി പോയനെ. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തണ്ട. അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും അത് പരലോകത്ത് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മക്കൾ അനുഗ്രഹമാണ്, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ആക്കിയെടുക്കണം. അന്യന്റെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കരുത്. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്റ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലണം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തേ കാര്യം? റസൂലുള്ളാഹി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് കാര്യമുണ്ട്. മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞും, ജോസഫിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞും, സുമേഷിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞും ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അവന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ മുസ്ലിമാക്കുന്നത്, അവന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നത്, അവന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ പുത്തനാശയക്കാരനാക്കുന്നത്, മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മകനും ഒരു മകളും മോശമായ പ്രകൃതിയിൽ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നാളെ വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണവും പറയുന്നു, പിതാവ് അഴിമതിക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ അഴിമതി കണ്ടു വളരുന്ന പിതാവിന്റെ മകനും മകളും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കളെ അനുകരിച്ച് അഴിമതി ചെയ്യാനിടയാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിന് നിങ്ങൾ ഇട കൊടുക്കരുത്. പലിശ വാങ്ങിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മകനും അത് അനുകരിച്ച് പലിശ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സാധാരണ സഹോദരിമാരിൽ അസഫ്യം പറയുന്ന സഹോദരിയുടെ മകൻ അത് കേട്ട് പഠിച്ച് നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരികളുമായി വഴക്കിടുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞ തെറി അവൻ കൂട്ടുകാരികളെ വിളിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 12 വയസ്സ് വരെ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് പാഠശാല. അൽ ജന്നത തഹ്ത അഖ്താമിൽ ഉമ്മഹാ, മാതാവിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗ്ഗമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 12 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ സംഘടനയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലെയും കൂട്ടുകാർ അവൻ ആരുമായി സഹകരിക്കുന്നോ അവന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ സമ്പന്നനുമായി അധികം സഹകരിക്കരുത്. എന്തേ കാരണം? കുറച്ചു നാള് സഹകരിച്ചു വരുമ്പോൾ നീയും അവനെപ്പോലൊരു പണക്കൊതിയനായി മാറും. ഇതിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണ്ട എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുറകെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുമായി എപ്പോഴും കളിച്ചു ചിരിച്ച ഒരാൾ നടന്നാൽ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു പക്വതയോ കാര്യഗൗരവമോ ഉണ്ടാകില്ല. എപ്പോഴും കളിയും ചിരിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നീ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക. നല്ല നല്ല പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് നീ സഹകരിച്ചാൽ നീ അറിയാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം, അവർ ചെയ്യുന്ന നോമ്പ്, അവർ ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ്, നീയും ഇത് അനുകരിച്ച് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നു, മക്കളില്ലാത്തവർ ഭാഗ്യവതികളും ഭാഗ്യവാന്മാരുമാണ്. എന്തേ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്?
നീ ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ സീരിയൽ കാണുമ്പോൾ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സീരിയൽ എന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് ഹറാമും നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പക്ഷേ മക്കളുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം നശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ പറയുന്നു, അൽ മാലു വൽ ബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ. സ്വത്തും സന്താനവും ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ്. ഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഖുർആനെ പോലെ ഇത്രയും സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തില്ല. ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഖുർആനിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഖുർആനാണ് പറഞ്ഞത് സ്വത്തും സന്താനവും ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ്. ആഡംബരം എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത്. ആഡംബരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ്. അലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്തും വേണം സന്താനവും വേണം. എങ്ങനെ വേണം? റസൂലുള്ള അതും പറഞ്ഞു തന്നു. നല്ലവന്റെ കയ്യിലെ നല്ല പണം, നല്ലവന്റെ കയ്യിലെ നല്ല പണം വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താ? അവൻ പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കും, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ അതുമായി സഹകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആ പണം അവൻ ഉപയോഗിക്കും. അതോടൊപ്പം അവന്റെ കുടുംബത്തെയും അവൻ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് നല്ലവന്റെ കയ്യിലെ നല്ല പണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് അർത്ഥമുണ്ട്. കെട്ടവന്റെ കയ്യിലെ കെട്ട പണം നാശമാണ്. അവനിങ്ങനെ പലിശ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി സമ്പാദിക്കും. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് തരൂല്ല, പള്ളിക്ക് കൊടുക്കൂല, മക്കൾക്കും കൊടുക്കൂല. അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു ശരീരം നരകത്തിലാണ്, അവന് ആഖിറത്തിൽ നരകവും ദുനിയാവിൽ രോഗവുമാണ് അവന്റെ പ്രതിഫലം. അതായത് മറ്റൊരുത്തനെ സ്വന്തമായി ഭക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റൊരുത്തനെ ഭക്ഷിക്കാത്തവൻ ആ പൈസ ആ പണം കൊണ്ട് എന്തില്ല, ഒരു പുണ്യവുമില്ല. നമ്മൾ ഏർവാടിയിൽ പോയാൽ സിയാറത്ത്, നിസ്കാരവും സിയാറത്തും കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്ത്, ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സാധുക്കളായ രോഗികളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കലാണ്. ഒരിക്കൽ പെരുകാട് ഉസ്താദുമായി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ജുമ്മാദ മക്ബറയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എന്നല്ല, അതിലല്ല കാര്യം. ആ മഹാന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ യാസീനോ ഓതുക. എന്നിട്ടൊരു 10 പൊതി ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 പൊതി ചോറ് ആ മഹാന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ തങ്ങളുടെ പേരിൽ, അബൂ താഹിർ തങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഏർബാദി ശുഹദാക്കളുടെ പേരിൽ രോഗികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്ക്. അവസാനം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മാസം മുമ്പ് കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു 2-3 സഹോദരിമാർ ഇവിടെ വരികയും ഏർവാടിയിൽ ഒരു 6666 രൂപ ചോറ് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കുകയും ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ 3 സഹോദരിമാരും ഗർഭിണികളാണെന്ന് അല്ലാഹു സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഭക്ഷിക്കുക. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന നിസ്കാരമാണ്. അതിന് തുല്യമായി ലോകത്ത് ഒരു ആരാധനയുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, പിന്നെ മറ്റുള്ളവനെ നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് വിശക്കുന്നവനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. ഈ ഭക്ഷിപ്പിച്ചാലുള്ള നേട്ടം 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിക്കേണ്ട, നിന്നെ 90 വയസ്സ് വരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇടയാക്കും. നിന്റെ ഭാര്യയിലും മക്കളിലും വരുന്ന ബലാ മുസീബത്തുകൾ അത് കാരണമായി അള്ളാഹു തട്ടി നീക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ലോറി വന്ന് ഇടിക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ലോറിയെ പോലും അള്ളാഹു അവിടെ നീ സദക്ക കാരണം മാറ്റുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലാഗ്, തീർച്ചയായും സദക്ക നാശത്തെ തടയുക തന്നെ ചെയ്യും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്നാൽ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പലിശയിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗ്ഗമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയും, അവൻ ദുനിയാവ് മാത്രം കാശ് കൊടുത്തു നേടുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പണം കൊണ്ട് ദുനിയാവും നേടും ആഖിറവും നേടും. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. പലപ്പോഴും ദീൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് 1000-ഉം 2000-ഉം ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാ തരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ദീൻ ദാ പൊളിയാൻ പോവുകയാ, എന്റെ ദീൻ ഇതാ നശിക്കാൻ പോകും. അങ്ങനൊന്നും നശിക്കില്ല. ആ സമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതാ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, 100 ഒട്ടകങ്ങളും അതിന്റെ പരിവാരങ്ങളും ഞാൻ തരാം നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, പോരാ, ഇനി ആരാ ഒരു 100 ഒട്ടകവും അതിന്റെ പരിവാരങ്ങളും തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നൂറൈനി സഖീൻ, ഇരട്ട പ്രകാശമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിശേഷിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മരുമകൻ കൂടിയായ സയ്യിദ്നാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, 100 ഒട്ടകങ്ങളും അതിന്റെ പരിവാരങ്ങളും ഞാൻ തരാം നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, പോരാ ഉസ്മാനെ, പോരാ, ഇതൊന്നിനും ആയിട്ടില്ല, ഇനി ആരാണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമതും ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എണീറ്റിട്ട് പറയുന്നു, അനയാ റസൂലല്ലാഹ്,
100 ഒട്ടകങ്ങളും അതിന്റെ പരിവാരങ്ങളും വീണ്ടും ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി നീ വേറെ ഒരു അമലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉസ്മാനെ, നാളെ സ്വർഗത്തിലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നീയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവോ അവന്റെ റസൂലോ ഖുർആനോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ഹലാലായ രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കണം, അത് ദീനിന് ഉപകാരമുള്ള പണമാകണം. അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം, ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാം, മക്കളെ സ്നേഹിക്കാം, ഭ്രമമാകരുത്. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നീ ഭ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിനക്ക് ഭ്രമമുണ്ട്, മക്കളോടുണ്ട്, സ്വർണത്തോടുണ്ട്, വാഹനത്തോടുണ്ട്, കൃഷിയോടുണ്ട്, ആസ്തിയോടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് നിനക്ക് തന്നതെങ്കിൽ ഗുണമാണ്, ഇബ്ലീസാണ് നിനക്ക് തന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം പോക്കാണ്. അപ്പൊ ഇബ്ലീസിന് എന്തെങ്കിലും തരാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്നല്ല, അള്ളാഹ് കൊടുത്ത കഴിവുണ്ട്. അതായത് ഹറാമിലൂടെ നമ്മൾ നേടുന്ന പണം നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നതല്ല, അത് ഇബ്ലീസ് തരുന്ന പണമാണ്. കാരണം ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരം നരകത്തിലാണെന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാരണവശാലും നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ, ഭ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. മാന്യതയുള്ളവർക്കേ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഔറത്ത് മറയ്ക്കാത്ത നിന്റെ ഭാര്യയോട് പർദയിട് പെണ്ണേ എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല, ഭ്രമിക്കുകയാണ്, കളഞ്ഞിട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി. അങ്ങനെ ഭാര്യയെ പേടിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഭാര്യയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം, പക്ഷേ പേടിക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ഭർത്താവ് നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. ആ ഭർത്താവ് ആരാണ്? ഭാര്യയുടെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവ്. ഭാര്യയുടെ അടിമയായി ഒരു ഭർത്താവ് ജീവിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവ് നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, നബിയേ, എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട്, ആർക്കും ഏത് സമയത്തും അവളുടെ അടുത്ത് വരാം, അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കൈ തൊട്ടാൽ അവൾ പ്രതികരിക്കുകയില്ല. ഉടൻ തന്നെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നല്ല മനുഷ്യന് ചേർന്നതല്ല, അവളെ അങ്ങ് തലാഖ് ചൊല്ലിയേരെ, അവളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോട് അത്രയ്ക്ക് ഭ്രമമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നോളാൻ. അതൊരു വലിയൊരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യയെ നമ്മൾ നിലയ്ക്ക് നിർത്തി വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ചിലവിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, നാളെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്താലും എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും അമലിൽ ന്യൂനതയുണ്ട് എങ്കിൽ നിന്നെ അള്ളാഹു വിടില്ലെന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഏത് മനുഷ്യൻ? ഒരു മനുഷ്യൻ ധർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു പിതാവ് ധർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ആര് ചോദിച്ചാലും നല്ല കാര്യത്തിന് പൈസ കൊടുക്കും. പള്ളി പണിയാൻ പൈസ വേണം, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ പൈസ വേണം, പാവങ്ങളായ മക്കളെ സഹായിക്കാൻ പൈസ വേണം. കണക്ക് നോക്കില്ല, സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും മജ്ലിസിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പഠിച്ച മകനും മകളും മജ്ലിസിൽ വരികയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് സദക്ക ചെയ്യുകയാ. അപ്പോൾ പിതാവിന്റെ സ്വത്തെടുത്തിട്ട് മകനോ മകളോ ദാനം ചെയ്താൽ, ദാനം ചെയ്ത പിതാവാണ് എങ്കിൽ ഈ മകൻ ചെയ്യുന്ന സദക്കയുടെ കൂലി പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പിതാവിന് കിട്ടും എന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. വാപ്പ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ദീനിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. വാപ്പ മരിച്ചുപോയി, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപഠിച്ച മകൻ അത് ദീനിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ബാപ്പയ്ക്കും ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൂലി കിട്ടും എന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി മറ്റൊരു വാപ്പയുണ്ട്, അയാള് പിശുക്കനാണ്. അയാള് പള്ളിക്കും കൊടുക്കൂല, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലും കൊടുക്കൂല, സാധുക്കളായ മക്കളെ കെട്ടിക്കാനും കൊടുക്കൂല, നോമ്പ് തുറ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനും അയാൾ പൈസ ചിലവഴിക്കില്ല. ഇത് കണ്ടുപഠിച്ച മകനും ഇതുപോലെ അനുകരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ സമ്പത്ത് ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആർക്കും കൊടുക്കാതെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മകൻ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പാക്ക്
വാപ്പാക്ക് ഖബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കോടികൾ സമ്പാദിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോവുകയും ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോയാൽ മദ്യപിക്കാൻ, ഇപ്പൊ സിയാറത്ത് മൂട് പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാമൂട് പള്ളിയിലോ അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ മക്കൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് തിയേറ്ററിലേക്കോ ബാറിലേക്കോ മറ്റു പലിശ ഇടപാടുകളിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പായിക്ക് ഉമ്മായിക്ക് ഈ മകളുടെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഹറാമായത് ചെയ്താൽ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മലക്കുകളെ ഇറക്കി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ പിശുക്കനായ വാപ്പയുടെ മകൻ പിശുക്ക് കാണിച്ചാൽ വാപ്പയ്ക്കും ശിക്ഷയുണ്ട്, മകനും ശിക്ഷയുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വാപ്പ പിശുക്കനാണ്, മകൻ ധാരാളം ദാനം ചെയ്യും എങ്കിൽ മകന് കൂലി കിട്ടും, വാപ്പായ്ക്ക് കൂലി കിട്ടില്ല. നബീനാ റസൂലുള്ളാഹി. വാപ്പ കോടീശ്വരനാണ്, വലിയ ഹാജിയാണ്, ഒരു പൈസയും ഒന്നിനും കൊടുക്കില്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാത്രം കപടവിശ്വാസിയാണ്, ഒരു പൈസയും ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിതാവ് മരണപ്പെടുകയും സ്വത്ത് മകളുടെയോ മരുമകന്റെയോ കയ്യിൽ വരികയും അവർ ആ പൈസ എടുത്ത് ദീനിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ പിശുക്കനായ വാപ്പായ്ക്ക് ഖബറിൽ കൂലി കിട്ടില്ല, ഈ കൊടുത്ത മകന് കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പെണ്ണന്വേഷിച്ച് നടന്നതിന് ശേഷം, നിന്റെ മണിയറയിലേക്ക് ഭാര്യ വന്നതിന് ശേഷമല്ല നീ മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും ആരുറപ്പോടുകൂടി വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച ഒരു നേതാവ് മറ്റൊരു മതത്തിലോ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം. അത്രയും ബുദ്ധിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉദാര മനസ്സും മറ്റൊരു സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി ആ വിവാഹം പെണ്ണന്വേഷിക്കുന്ന ചെറുക്കനോട്, പുതിയാപ്പിളയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ഏത് ഉമ്മയിലാണ് നിന്റെ കുട്ടി ജനിക്കേണ്ടത് എന്ന് നീ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കണം. ഏത് ഉമ്മയിലാണ് നിന്റെ കുട്ടി ജനിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നീ ചിന്തിക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ നീ കെട്ടണം, ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ നീ കെട്ടണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മക്കളോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്. മക്കളോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത മക്കളെ നന്നാക്കലല്ല, ഒരു വാപ്പയുടെ ജോലി ഭാര്യയെ നന്നാക്കലാണ്. ഏത് പെണ്ണിനെ, ഏത് ഉമ്മയിലാണ് ഈ കുട്ടി ജനിക്കേണ്ടത് എന്ന് നീ ആദ്യമായി ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു, നോമ്പ് പിടിച്ചു, ഹജ്ജ് ചെയ്തു, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഭാര്യ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ സീരിയലും സിനിമയും റിയാലിറ്റി ഷോകളുമായി നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ചൊവ നിന്റെ മക്കളിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നബീനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ജന്നത തഹ്ത അക്താമിൽ ഉമ്മഹാ. എല്ലാ ഉമ്മമാരും വാപ്പമാരും മക്കളെ വരട്ടുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ്. ഉമ്മയോട് തറുതല പറയുമ്പോൾ, വാപ്പയോട് തറുതല പറയുമ്പോൾ, മോനെ നീ സൂക്ഷിച്ചോ, മാതാപിതാക്കളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഹദീസിന് ഒരർത്ഥം മാത്രമല്ല. ഈ മകനും ഈ മകൾക്കും ഈ ഉമ്മയോട് ഈ വാപ്പയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം, നീ സീരിയൽ കാണുമ്പോൾ, സിനിമ കാണുമ്പോൾ, ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉമ്മയായി എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മ എന്ന് നിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹദീസ് എന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമതായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം, ഇടത് ചെവിയിൽ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കണം. അത് പുരുഷന്മാര് തന്നെ ആകണം, പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. ഈ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പെണ്ണിനും ബാങ്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് അധികം താമസം മറ്റുള്ള ദുന്യവിയായ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കണം. പുരുഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം ഉച്ചത്തിലും, സ്ത്രീയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം പതുക്കെയും കൊടുക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏത് കുഞ്ഞും ഈ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്, ഈ കുഞ്ഞിനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ
എറിയാൻ 10 പിശാചുക്കൾ ഒപ്പം പിറക്കുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പിശാചിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പിശാച് ഈ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കേട്ട കുട്ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പെട്ടെന്ന് നല്ല ദീനീ ചിട്ടയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. പിന്നീട് കുഞ്ഞുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സാലിഹീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിക്കുന്നതും പ്രത്യേകം സുന്നത്ത. പേരും നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മകളെ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോഴും ഈ 2 പേരും നല്ല പേരാകണമെന്ന് നബീനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചീത്തയായ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഇതിനർത്ഥം നിസ്കാരമില്ലാതെ നോമ്പില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്നല്ല. നേരെ മറിച്ച് നിസ്കാരമുള്ള നോമ്പുള്ള ഹലാലായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന് ഒരു ആൺകുട്ടി പിറക്കുകയും ആ ആൺകുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരും അവിടുത്തെ ബാപ്പയുടെ പേരും അതായത് അബ്ദുള്ള എന്നും കൂടി ചേർത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള എന്ന് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പിതാവ് പേര് വെച്ചാൽ ആ വിളിച്ച പിതാവും വിളി കേട്ട കുട്ടിയും നാളെ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മൂന്നാമതായി പറയുന്നു മിൻ ഹഖിൽ വലദി അലൽ വാലിദി അൻ യുഹ്സിന അദബഹു വ യുഹ്സിന ഇസ്മഹു സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. നല്ല മര്യാദ, നല്ല സംസ്കാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മദ്രസയിൽ അയച്ച് ദീൻ പഠിപ്പിക്കണം. തഴവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്തും അവിടെ സിയാറത്തിന് പോയിരുന്നു. അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാഹനമാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവറാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാഹനം ബ്രേക്കില്ലാത്തതാണ് എങ്കിൽ അത് എവിടെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കും. വാഹനവും നശിക്കും, അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളും നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് തഴവ ഉസ്താദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാകുന്ന വാഹനം നീ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മേസ്തിരിമാരായ ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ട് ആത്മീയ വിദ്യയാകുന്ന ബ്രേക്ക് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ബ്രേക്കുള്ള വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടില്ല എന്നതുപോലെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു കുട്ടി എത്ര വലിയ ഡോക്ടറായാലും അവൻ പിന്നെ കൈക്കൂലി വാങ്ങൂല. എത്ര വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായാലും അവൻ പിന്നെ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകില്ല. ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാലും ദീൻ അനുസരിച്ചേ ആ കുട്ടി ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ LKG സിസ്റ്റമൊക്കെ 3 വയസ്സിലും 3.5 വയസ്സിലുമൊക്കെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വിലക്കിയിരുന്നു. കാരണം 5 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ എഴുത്തിന് പോലും ഇരുത്തരുതെന്നാണ് നബീനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിന് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് വരെ പറയുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത മാസത്തെ സലാത്തിൽ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. മക്കളോടും ഭാര്യയോടും അകാരണമായി ദേഷ്യപ്പെടരുത്. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയോട് നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അടിച്ചാൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് കാരണമായി ശിക്ഷയുണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ്? അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിസ്കരിക്കാത്ത കുട്ടിയെ പോലെ 7 വയസ്സിൽ നീ കൽപ്പിക്കുക. 10 വയസ്സ് വരെ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നീ അവനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞേ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ അടിക്കാവൂ. അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തെക്കാൾ വലുതല്ലല്ലോ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വിശദമായി അടുത്ത മാസം സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, അഖീഖത്ത് അറുത്തു കൊടുക്കണം. സമ്പത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ, എന്നാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അവസാനം അത് പ്രത്യേകം റസൂലുള്ളാഹി എണ്ണി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് പറയും. അപ്പോൾ അഖീഖത്ത് അറുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും കൊടുക്കണം. കാശുള്ളവൻ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം, കാശില്ലാത്തവർക്ക് അത് സുന്നത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 100 പൊതി ഇറച്ചി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സമ്പത്തുണ്ട്. കാരണം ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ രീതിയിൽ അനാചാരങ്ങൾ വരെ നടത്തുന്ന വീടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ നമ്മൾ അവിടെ പൊടിച്ചു കളയുമ്പോൾ ഈ അഖീഖത്ത് അറുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ എന്താ? ഈ മൃഗത്തെ അറക്കുന്ന മുഅദ്ദിൻ സാഹിബോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പണ്ഡിതനാകട്ടെ പാപരനാകട്ടെ ആരോ ആകട്ടെ കത്തി വെച്ച് വിസ്മി പറഞ്ഞ് ഈ മൃഗത്തിനെ അറക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രക്തത്തുള്ളി ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് നിന്റെ കുട്ടിക്ക് നീ വിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തി എന്ന് നബിയിനാ റസൂൽ. ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിനക്ക് പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ 7-നാണ് പ്രബലമായ സുന്നത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ 7-ന്റെ മുടി കളയണം. മുടി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വർണം നമ്മൾ തൂക്കി അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളിയോ സ്വർണമോ സാധുക്കൾക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കണം.
സ്വർണം കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ സ്വർണം തന്നെ കൊടുക്കണം. അതിന് സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവർ വെള്ളി ആയാലും മതി, വെള്ളി ആഭരണം അതിന് തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ പറഞ്ഞു, അനുസരണമുള്ള കുട്ടിയാകണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരെടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറയാറുണ്ട്, എന്റെ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വാപ്പ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ, ഇവൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത്. കാര്യം കേട്ട് പോയാൽ ഈ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കള്ളമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, മക്കളെ വളർത്തരുത്. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, റഹിമല്ലാഹു വാലിദ, ഒരു രക്ഷിതാവിന്, ഒരു വാപ്പാക്ക് അള്ളാഹു സഹായം ചെയ്യട്ടെ, അആന വലദഹു അലാ ബിർരിഹി, ആ രക്ഷിതാവിനെ അനുസരിക്കാൻ ആ രക്ഷിതാവ് തന്നെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ മകൻ അത് കേട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത് അവനെ വരട്ടാതെ ആ അഭിപ്രായം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ ആ കാര്യം പിന്നെ ആ മകനോട് തൽക്കാലത്തേക്ക് പറയരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ മക്കളെ നമ്മുടെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് വേണം മക്കളോട് നമ്മൾ ഇടപെടാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടപെട്ടാൽ ഒരു മക്കളും വഴിപിഴച്ചു പോവുകയില്ല. അതിനാണ് പറഞ്ഞത്, സ്നേഹം നൽകി വേണം മക്കളെ വളർത്താൻ, പരിഗണന നൽകി വേണം മക്കളെ വളർത്താൻ, ലാളന നൽകി വേണം മക്കളെ വളർത്താൻ. അഖ്റ ഇബ്നു ഹാബിസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അതായത് കൊച്ചുമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമാരെ ഉമ്മ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? എനിക്ക് 10 മക്കളുണ്ട്, ഈ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദാ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടാക്കനി വേരോടെ അല്ലാഹ് പുഴുതെറിഞ്ഞതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാത്ത നിന്നോട് അല്ലാഹുവും കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല. നബീനാ റസൂലുള്ളാഹി, മക്കൾക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കണം, ആ ചുംബനത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തണമെന്ന് നബീനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമാർ, നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ പേരമക്കളാണ്. 2 ചുമലിൽ വിരുത്തി മഹാനായ റിസാലത്തിന്റെ തോളിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അമ്മാനമാടി കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കിസ്റ കൈസറിനെ പോലും കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഡാ മക്കളെ ഇറങ്ങു താഴെ, ആരുടെ തോളിലാണ് നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉമറേ നീ അല്പം സീരിയസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, നിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ മക്ക വിറയ്ക്കും, കിസ്റ കൈസർ പോലും കിടുകിടാ വിറയ്ക്കും, പക്ഷേ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല. വല്യുപ്പയായ എന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കൾക്ക്, എന്റെ പേരമക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയുള്ള അവകാശമാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് മിണ്ടാതെ പോയി. എന്ന് വെച്ച് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവരമില്ലാത്ത ആളെന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാഠം വൈകി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതല്ലേ, ആ പാഠം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കറക്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വാപ്പായും ഒരു മോന് ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവനെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. ഒരു വാപ്പ ഒരു മകന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് മദ്രസയിൽ അയച്ച് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് സ്വയം പറയുകയും മക്കളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി അത് പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വാപ്പായ്ക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയക്കുറവിന്റെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി അങ്ങ് പറയുകയാണ്. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രസംഗം നിർത്തി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അവസാനമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീതി പാലിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കിടയിൽ, അതായത് വേറെ കൃത്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇത്തഖുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ. വഅഇദ്ലു ഫീ ഔലാദിക്കും, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം വീട് കൊടുക്കുക, വാഹനം കൊടുക്കുക, ഇത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിലക്കി. മരിച്ചതിന് ശേഷം അനന്തരം നീ കൊടുക്കണ്ട, അതൊരു വാപ്പയോടും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല, മക്കൾ അത് വാങ്ങിച്ചോളും. അതിനുള്ള നിയമം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് പാസ്സാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കീറുകൊണ്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി
അല്ലാത്ത പിതാവിന്റെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല, അവന്റെ നോമ്പ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല, അവന്റെ ഹജ്ജ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. മദീനയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കടകമ്പോളങ്ങളിൽ കയറി ഒരു പിതാവ് മകനെയും തോളത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങ് വരിക, ഇത് ആരാണ്? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ മകനാണ് നബിയെ. നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങിച്ച്, ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ടോ? ഉണ്ട് നബിയെ. അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് നബിയെ? അവരൊക്കെ വീട്ടിലാണ് നബിയെ. വല്ലാഹി സത്യം, നീ നരകത്തിലാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മറ്റൊരവസരത്തിൽ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ഒരു സഹാബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 or 4 വയസ്സുള്ള മകൻ ഓടി വരികയും ഈ സഹാബി ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വലത്തെ കാലിന്റെ തൊടഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം കാര്യം പറയുന്നു. 7 വയസ്സുള്ള ബാലിക വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ, റബ്ബേ, ഞാൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നായകർ, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അനുജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നുവോ, എനിക്കും ഇരിക്കണമെന്ന കൊതിയോടെ 7 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പിടിച്ച് തറയിലിരുത്തി. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചാടി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്തഖുല്ലാഹ, നീ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ, വല്ലാഹി സത്യം, നീ നരകത്തിലാണ്. ഈ സഹാബി ചോദിച്ചു, എന്ത് നബിയെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്? അത് നിന്റെ മകൻ വന്നപ്പോൾ നീ നിന്റെ മടിയിലിരുത്തി, മകള് വന്നപ്പോൾ അതിനെ തറയിലിരുത്തി, ഇവർക്കിടയിൽ നീ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ല. എടുക്കൂ ആ കുട്ടിയെ, അതുകൊണ്ട് മറ്റേ കാലിൽ ആ കുട്ടിയും കൂടി കയറ്റിയിരുത്തി ഇവർക്കിടയിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കൂ, എങ്കിലേ നിന്റെ ആരാധനകൾ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയരൂ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്ത് കൊടുക്കാത്ത പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് ആരെങ്കിലും ഇതറിഞ്ഞ്, പൊതുജനം ഇതറിഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവൻ മോശമായ മകനാണ്, അവൻ കള്ളുകുടിയനാണ്, അവൻ എന്നോട് തറുതല പറയും, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അവൻ അനുസരിക്കില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞു, വാപ്പാ, നിനക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് വെച്ച് കള്ളു കുടിക്കുന്ന മകനെ ഉപദേശിക്കേണ്ടെന്നല്ല. പക്ഷേ അവൻ നിന്നെ അടിച്ചാലും അനന്തരം തടയാനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് അല്ലാഹ് അതിനെ കാണുന്നില്ല. കാരണം അവൻ നിന്നോട് ചെയ്ത തെമ്മാടിത്തരത്തിന് ശിക്ഷ അല്ലാഹ് കൊടുത്തോളും, നിന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മകന് മാത്രം നീ സ്വത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, നീ ഹലാലായ പൈസയിൽ സമ്പാദിച്ചതാണെങ്കിലും മറ്റേ മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ, ഈ കിട്ടിയ മകൻ ഈ പൈസ ഹറാമാണ്, അത് മാരകമായ രോഗത്തിൽ അവസാനം കൊണ്ട് കലാശിക്കുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. കാരണം അന്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മുതൽ ജ്യേഷ്ഠന് അനുവാദപ്പെട്ടത് അനുജൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അനുജന് അവകാശമുള്ളത് ജ്യേഷ്ഠൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. പാടില്ല, ആ മുതലുകളെല്ലാം ഹറാമാണെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവസാനമായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹലാലായത് കൊടുക്കണേ. ഹലാലായത് 3 പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഹറാം നിങ്ങളെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കരുത്. നീ ഹറാം നിന്ന് നീ നശിച്ചതുപോലെ നിന്റെ മക്കളെയും നശിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ശിക്ഷയില്ല, ശിക്ഷാ ഗൃഹനാഥനായ നിനക്കാണെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത്രയുമാണ് മക്കളോടുള്ള കടമകൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രയുമാണ് മക്കളുള്ള കടമയെങ്കിൽ ഒരു 3-4 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളോട് ചില കടമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളെല്ലാം വിലസിയിരിക്കുക. ഇനി മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമകൾ കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കേട്ടാലേ ആ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കളായ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്യണം. പ്രായമായി വീടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഛേ എന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അവരോട് നിങ്ങൾ പറയരുത്. അതായത് ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നിസാരമാക്കുന്ന വാക്ക് ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നബീന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു.
വാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഉമ്മയോടാണെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു അഅറാബിയായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മയോടാണോ എന്റെ ബാപ്പയോടാണോ? ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉമ്മുക്ക, നിന്റെ ഉമ്മയോട്. രണ്ടാമതാ മനുഷ്യൻ അതാ വലിയ ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉമ്മുക്ക, നിന്റെ ഉമ്മയോട്. മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു, ആരോടാണ് നബിയെ ഞാൻ മൂന്നാമത് എന്റെ കടമയും കടപ്പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നാവുകൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉമ്മുക്ക, നിന്റെ ഉമ്മയോട്. നാലാമത് പറഞ്ഞു, അബൂക്ക, നിന്റെ വാപ്പയോട്. കാരണം 3 കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഗർഭം ചുമന്നത് 10 മാസം തള്ളയാ, പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ, പാലും കൊടുത്തു വളർത്തലും അവരാണേ, ഈ 3 കാര്യം ഉപ്പയിൽ ഒഴിവാണേ. ഗർഭം ചുമക്കുക, പ്രസവിക്കുക, പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുക, ഇതൊരു വാപ്പായ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയോടാണ് ഒരു മകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണ കാണിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ വന്ന് ഉമ്മ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മതിയാക്കിയിട്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഫർളിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കണം. എന്നാൽ വാപ്പയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സലാം വീട്ടിയതിനു ശേഷം മറുപടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മൂന്നാമതായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വലാ തൻഹറുഹുമാ, നിന്റെ വാപ്പയെയും നിന്റെ ഉമ്മയെയും നീ വിരട്ടരുത്, അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്. നാലാമത് പറഞ്ഞു, വകുല്ലുഹുമാ ഖൗലൻ കരീമാ, നല്ല വാക്ക് അവരോട് നീ പറയണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ മിണ്ടാതിരിക്കണേ. ഒന്നെങ്കിൽ നീ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ക്ഷമിച്ച് മാറി നിൽക്കണേ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അഞ്ചാമതായി പറയുന്നു, താഴ്മയുടെ ചിറക് നീ അവർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം. വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്നെ വളർത്തിയതുപോലെ, കുഞ്ഞുകാലത്ത് വളർത്തിയതുപോലെ നീ അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദുആകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മകനും ഒരു മകളും ചെയ്യണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഹുമാ ജന്നതുക വനാറുക, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ ബാപ്പയും സ്വർഗവും നരകവുമാണെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഏത് വേണമെന്ന് ഈ മകനും മകൾക്കും തീരുമാനിക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അവരിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, മോശമായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലാഹുവും റസൂലും നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാരോടാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് വേണ്ടി 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ ഒരു ഉമ്മയോട് ഒരു ബാപ്പയോട് ആദ്യമായി ഒരു മകന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരിപാടി ആ ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും വേണ്ടി നീ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ടാമതായി പറയുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി നീ പൊറുക്കലിനെ തേടണം. എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് ഒരു മകനും ഒരു മകളും ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധമായും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം. അവരുടെ കാലശേഷം അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച ഹലാലായ കാര്യം നടപ്പിലാക്കണം. നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ യതീം കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ 1,00,000 രൂപ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. വാപ്പ മരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ഈ മകൻ അത് അറിവുള്ള മകനാണെങ്കിൽ അത് ഈ മകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ 1,00,000 രൂപ ഈ മകൻ അവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, എന്നെ ആദ്യം ഷഹീദാക്കണേ അല്ലാ. മകൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉപ്പ, നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വാപ്പ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കടമുണ്ട് മോനെ, നീ ആ കടം ആദ്യം വീട്ടണം. അതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഈ മകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വാപ്പ ഷഹീദായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുകയാണ്, ആ കടം ഈ മകൻ വീട്ടുകയാണ്.
നാലാമതായി അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഈ ഉമ്മയും ബാപ്പയും സഹകരിച്ചിരുന്ന ബന്ധങ്ങളെ നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ബാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കാരണം പിരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ ചെന്ന് കണ്ട് സന്തോഷവാക്കുകൾ പറയണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അതും മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമയാണെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയെ പരിചരിച്ച ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഉമ്മ വിലക്കിയില്ല. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ പൊയ്ക്കോ, ഞാൻ രോഗിയാണെങ്കിലും ഞാൻ സഹിച്ചുകൊള്ളാം. പക്ഷേ ഈ ഉമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകാൻ മനസ്സ് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മകൻ പോയില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഉമറെ, ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ വളരെ പ്രേമിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്ടഭാജനം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ തോളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഷോള് നീ എടുത്ത് അവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രി വാതിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഉവൈസല്ലേ? നിങ്ങളൊരു പ്രവാചക പ്രണയിയല്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. എന്തേ? ആ പ്രായാധിക്യം ബാധിച്ച ഉമ്മയെ നോക്കിയതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പാരിതോഷികമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിഘടനവാദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഷാഫി ഇമാമിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. അതാണല്ലോ എപ്പോഴും ദീൻ കുറഞ്ഞവരുടെ ഒരു പരിപാടി. ഷാഫി ഇമാമ തന്റേടമുള്ള പുലിക്കുട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ഇമാമ കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, നീ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വരാമടാ. വന്നു. വലിയ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിക്ക് തയ്യാറായപ്പോൾ ഒരു മുസല്ല ഷാഫി ഇമാമ കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടന്നു. ഇതെടുത്തിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ മുസല്ല ചെന്ന് വീണത്. എതിരാളിയായ വില്ലനോട് ഷാഫി ഇമാമ പറഞ്ഞു, വാടാ ഇവിടെ, ഞാൻ ഈ മുസല്ലയിലൂടെ നടന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം സഞ്ചരിച്ച് ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെ നടന്ന് ആ മുസല്ല എടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നിനക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് നടക്കാമോ? ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ കാണികളും അവിടെ വന്നു. ഷാഫി ഇമാം ഇത് ചെയ്തു. എതിരാളിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ കൂടെ വന്ന അവിശ്വാസികളെല്ലാം കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായിട്ട് ഷാഫി ഇമാം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ മഹാനവർകളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദറജ അള്ളാഹു തരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ അബൂ മുഹമ്മദ് ഇദ്രീസ് ഷാഫി നമ്മുടെ ഇമാമ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ടല്ലാതെ പാല് തന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി ഇമാമ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് 6 സുന്നത്തുകളുണ്ട്. അതുകൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. 1, പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, ബിസ്മി ചൊല്ലി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു, കിടന്നുകൊണ്ട് മുലയൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിന് തലച്ചോറിനും ഉദര സംബന്ധമായ രോഗമുണ്ടാകുമെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാന്റെ റസൂൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു, ഇരുന്നു കൊണ്ടേ നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാവൂ. കിബിലയ്ക്ക് മുന്നിടണം. കിബിലയ്ക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്ന് വേണം ഒരു ഉമ്മ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയണം. പാല് കുഞ്ഞ് കുടിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഹംദ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒളൂഓട് കൂടിയായിരിക്കണം നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത്. വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ മഹാന്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി. അള്ളാഹു മഹാനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിരിയാം. ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഷഫീഖ് മേക്കോൺ 1000 രൂപ. ശാരീരിക അസുഖം സുഖപ്പെടാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലി നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി 1000 രൂപ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനലൂരിലുള്ള ഒരു മാതാവ് ശ്വാസം മുട്ടൽ രോഗം മാറുന്നതിനും കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി 1500 രൂപ ഏറെക്കുറെ അസുഖത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റൊരു പുനലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി 500 രൂപ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഏർവാടി ഉറൂസിലേക്ക് നമ്മുടെ ദാവൂദ് മൗലവിയുടെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് ഒരു ആടിനെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷിജു പുനലൂര് ഒരു ആടിനെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വസന്തി അമ്മ ഒരു ആട്, ഖാലിദ് സാഹിബ് ഒരാട്, മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഒരാടിനെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുനലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി 50 കിലോ അരി ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാജലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി 50 കിലോ അരി നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാവൂദ് മൗലവി, അയ്യൂബ് ഖാൻ മഹദരി തുടങ്ങിയവരും നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1000 രൂപ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഇനത്തിലേക്ക് ഒരു സഹോദരൻ നേർച്ചയാക്കി. അതോടൊപ്പം 1500-ഉം 2000-ഉം 500-ഉം 3333 ഒക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത മാസം, അതായത് ജൂലൈ 5-ാം തീയതി നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ഏർവാടി ഉറൂസാണ്. ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ തങ്ങളുടെയും ഹക്കീം ഡോക്ടറുടെയും അബൂ താഹിർ തങ്ങളുടെയൊക്കെ ആണ്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ അത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൈസ അന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും എത്തിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസ്തു കച്ചവടമാകാൻ വേണ്ടി രാജേന്ദ്രൻ സാറ്, നിയാസ്, റോയി, സജീന, സയന അങ്ങനെ തുടരും പലരും വലിയ തുകകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. CK ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് സ്വലാത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ ആ പൈസ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബം 10000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. സുജന എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ മതത്തിലെ സഹോദരി 2000 രൂപ. അവർ വലിയൊരു പ്രശ്നവുമായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ വരികയും അതെല്ലാം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏതാണ്ട് 25 ലക്ഷം രൂപയോളമുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയും മകളുടെ കല്യാണമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ള ഒരാളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി 2000 രൂപ ആ CK ഉസ്താദിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഷാഹിദ കുരീപ്പുഴ 2000 രൂപ തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. പുനലൂരിലുള്ള മറ്റൊരു സഹോദരി 2000 രൂപ തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തുകകൾ 200-ഉം 100-ഉം ഒക്കെ ആയിട്ട് പലരും 8000-ഓളം രൂപ അങ്ങനെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് CK ഉസ്താദിന്റെ ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് 6666 രൂപ വെച്ച് തരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഹിറ കാരിറ ദുആ വസിയത്ത്, പുനലൂർ ടൗൺ പള്ളി ചീഫ് ഇമാം, മുഹദ്ദിൻ സാഹിബ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഉസ്താദ് അർഷിദ് ബാക്കവി, ഷമീർ മുസ്ലിയാര്, അമാനുള്ള, അസനപ്പ റാവുത്തർ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു മജ്ലിസിൽ വന്നതാണ്. അവരെല്ലാം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ശിഫ കിട്ടി. ഉമേനല്ലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി കുട്ടികളില്ലാതെ ഇവിടെ വരികയും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കുട്ടി ഗർഭിണിയായെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റുള്ള കറണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്ന കുടുംബമുണ്ട്. ഒരു 6666 രൂപ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ നേർച്ചയാക്കുകയും ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മദ്യപാനം നിർത്തിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പൈസയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇനി ആ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് തടയട്ടെ. ഇവിടുത്തെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ മദ്യപാനം നിർത്തിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല, ആ സഹോദരൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ തന്നെ വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഇനി ഞാൻ മദ്യപാനം നടത്തുകയില്ല, ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിസ്കാരം തുടങ്ങും. അങ്ങനെ തൗബ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ ആ തിന്മ നിർത്തിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല മഹാനിലൂടെ നൽകുന്ന കറാമത്താണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നവാസ് മാമൂട് കാലിന്റെ വേദന മാറാൻ ദുആ വസിയത്ത്. ഒരു സഹോദരി മുഴ മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത്. പുനലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് സുജന. അവരുടെ സഹോദരൻ സന്ധ്യ എന്ന ഭാര്യയുമായി യോജിച്ച് കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും അമ്മയുമായി സ്നേഹത്തിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും CK ഉസ്താദിന്റെ ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് 2000 രൂപ ഇന്നലെ തന്നു. റോയി രോഗം ശിഫയാകണം, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചവറയിലുള്ള ഒരു സഹോദരി ഉദ്ദേശിച്ച വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും ചതിയിൽപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി 6666 രൂപ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരി 1 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സാധിപ്പിക്കട്ടെ. ശത്രുക്കൾ സിഹർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ സിഹറും അള്ളാഹു പൊളിക്കട്ടെ. ചെയ്യുന്നവനെയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനെയും അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ. 11 വയസ്സുള്ള ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പുനലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി മുഴ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി 500 രൂപ. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അല്പം വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. CK ഉസ്താദിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് 2000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സൈദലി ശരീരസുഖത്തിനു വേണ്ടി 313 രൂപ. അൻസാരി 2 ദിവസം മുമ്പ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, ദുആ വസിയത്തുണ്ട്. ഒരു മാതാവ് മകന് വേണ്ടി 101 രൂപ. മറ്റൊരു മാതാവ് 100 രൂപ.
സനിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി നെഞ്ചിൽ മുഴയുണ്ടായിരിക്കുകയും ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 200 രൂപ നേർച്ചയാക്കുകയും ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് മുഴയില്ല എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതായി അവരുടെ സഹോദരൻ മുഖാന്തരം ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഷിജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ 2000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി കണ്ണിന് ഓപ്പറേഷനുമായി പോവുകയും 500 രൂപ ഇവിടെ നേർച്ചയാക്കിയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയും ചെയ്തു. അള്ളാഹു എല്ലാം ശിഫയാക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത മാസമാണ് നമ്മുടെ ഏർവാടി ഉറൂസ്. സമയം വളരെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതുതായിട്ട് നമുക്കിപ്പം 5ഓളം ആടുകളും അരിയും ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു 2000 രൂപ വലിയ പിരിവിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് പറയുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അടുത്ത ഏർവാടി ഉറൂസിലേക്കാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആടുകളും അരിയുമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് പാചക കൂലിയും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഫണ്ട് വേണം. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 5 പേര് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ നിർത്താം. പെട്ടെന്ന് പറയണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, സമയം പോകുന്നു. ഒരുപാട് പേര് സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിയാസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുക. പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ, എപ്പോഴും ഓടണ്ടല്ലേ. കുട്ടികൾ ആ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കും, ബഹളം വെക്കാതെ. ശിഹാബുദ്ദീൻ സാഹിബ് 2000 രൂപ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹ് സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ കറാമത്താണ്. അല്ലാഹ് ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയം വെക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ്. അല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ നേർച്ചയ്ക്കും അല്ലാഹുവേ 50 കിലോ അരി നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു. അല്ലാഹ് സാധുവായ സഹോദരന്റെ ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ മകന്റെ പഠനത്തിൽ നീ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് ഉന്നതമായ ജോലി നീ കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹുവേ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തരല്ലേ. അല്ലാഹ് അവിടെ കൊടുക്കല്ലേ. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ കച്ചവടത്തിൽ നീ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് കണ്ണേറ് സിഹ്ർ ബലാ മുസീബത്തുകൾ എല്ലാം വന്ന വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു മടക്കണേ. അല്ലാഹ് ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സി കെ ഉസ്താദിന്റെ ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് 2000 രൂപ പുനലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി, പുനലൂരിലുള്ള സഹോദരി 2000 രൂപ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹ് അർഹമുർ റഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, സഹോദരിയുടെ ഉദ്ദേശം നീ അറിയുമല്ലോ. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അല്ലാഹുവേ വലിയ ഒരു അസുഖവുമായി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് ലൈവായി നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ശ്രവിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹ് ഈ തന്ന സഹോദരിക്കും ശാരീരികമായ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് അത് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ നിന്ന് വരാനിരുന്നതാണ്, ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നില്ല. അല്ലാഹ് അടുത്ത ഏർവാടി ഉറൂസിലെ മജ്ലിസിൽ വരുമ്പോൾ റബ്ബേ ആ മുഴ ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയണേ. അല്ലാഹ് അത് നീ സദക്ക ഒരു കാരണമാക്കണേ. അല്ലാഹ് സഹോദരിയുടെ മകന്റെ അസുഖം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
പുനലൂരിലുള്ള മറ്റൊരു സഹോദരി 500 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലാ. അടുത്ത പരിശോധനയിൽ ആ മുഴ നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹക്കീം ഡോക്ടർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ റൂഹ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായി മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഹക്കീം ഡോക്ടറുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ചികിത്സ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു സഹോദരി മകനും സഹോദരനും വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ തുകകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ മുറാദുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഹലാലായ മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു കാരണവശാലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കഴിഞ്ഞ മാസം 313 രൂപ തന്നായിരുന്നു. മോൻ ഹിഫ്ള് പഠിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. 2 വർഷം പഠിക്കാൻ പള്ളിയിൽ നിന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവന് പഠിക്കാൻ മനസ്സില്ല. അവൻ വീണ്ടും മനസ്സ് തോന്നി പഠിക്കാൻ പോകണം. ദുആ ചെയ്യണം. അവന് മറവിയുണ്ട്. അർഹമുറഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ആ മാതാവിന്റെ സങ്കടം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ പൊന്നുമോനെ നീ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ഹാഫിദിന് 40 പേരെ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കി നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ആ മറവിക്കും എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾക്കും ഈ സദക്ക ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബദരീങ്ങളുടെ മദതും ബറക്കത്തും നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പുനലൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വാഹനം എടുത്തിരുന്നു. തുടരെ വരുന്ന ആക്സിഡന്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഹൈറും ആ വാഹനത്തിൽ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷർറുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അത് കൊടുത്ത് മറ്റൊരു ഹൈറായ വാഹനം അല്ലാഹുവേ നീ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ സദഖയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ കണ്ണേറ് വിളിച്ചപേക്ഷ മാരണ ബലാ മുസീബത്തുകൾ ആ സഹോദരനും ആ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു സഹോദരി 2000 രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വലാത്തിലേക്കാണോ CK ഉസ്താദിന്റെ ഫണ്ടിലേക്കാണോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. സാലിഹായ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അർഹമുറഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, 2000 രൂപ പറഞ്ഞ സഹോദരിയെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. ഈ 2000 രൂപ സ്വലാത്തിനാണെങ്കിലും CK ഉസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള ഫണ്ടിലേക്കാണെങ്കിലും റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, സാലിഹായ ഒരു സന്താനത്തെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അടുത്ത CM വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 5ാമത് ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആ സഹോദരിക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഭിക്ഷയായി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദഖ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. CK ഉസ്താദിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് 500 രൂപ ധാരാളം ആളുകൾ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമുറഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, 500 രൂപ പറഞ്ഞ പിതാവിനെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാഹ്. ആ ആഗ്രഹം പൂവണിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഒരു കറാമത്ത് തന്നെയാണ്. എന്റെ ശൈഖുനാ പെരിങ്ങാട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനാണ്. കരുവയിൽ ഏതാണ്ട് 40ഓളം വർഷക്കാലം ഇമാമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മഹാനുഭാവനാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ മഹാന്റെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. മഹാന്റെ പേരിൽ തന്ന ഈ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മുഴുവനും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ലേ അല്ലാ. തള്ളിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
അല്ലാഹുവേ പിതാവിന്റെ കൊച്ചുമോന് തൊണ്ടയിൽ ഒരു മുഴയെന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ തർബിയത്തിൽ ഹക്കീം ഡോക്ടറെ ചികിത്സ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുവേ ഒരു സർജറി ആവശ്യമില്ലാതെ, മരുന്നില്ലാതെ, ഗുളിക ആവശ്യമില്ലാതെ ആ മുഴ നീ എടുത്ത് കളയണേ അല്ലാ. അതിന് ഈ സംഭാവന ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. അടുത്ത ഏർവാദ് ശുഹദാക്കളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉസ്താദേ മുഴ മാറി എന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ പിതാവിന് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ പിതാവിന്റെ ഒരു ബന്ധു ഗൾഫിലാണ്, പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഹൈറായ രീതിയിൽ അവിടെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഹലാലായ വരുമാനം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സമ്പത്തിൽ ഭദ്രത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദഖ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. CK ഉസ്താദിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും 500 രൂപ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ CK ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ തരുന്ന പൈസ ഈ ഒരു കാരണവശാലും സ്വലാത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കൂല, ഭക്ഷണത്തിന് എടുക്കൂല. അത് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ, അത് എന്റെ ശൈഖുന പെരിങ്ങാട് ഉസ്താദുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെന്താണെന്നും മറ്റും അറിയിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഏതായാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ആശ്രയമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ അനുവാദമില്ല. അതെന്താണെങ്കിലും റബ്ബേ 500 രൂപ പറഞ്ഞ സഹോദരിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മുഴുവനും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന മകന് വിസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു കിട്ടാൻ 111 രൂപ. കഴിഞ്ഞ മാസം 2 സഹോദരിമാർ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത 1000 രൂപ. ഒരു സഹോദരൻ ദുആ ചെയ്യാൻ 50 രൂപ. അർഹമുറഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, 1000 ആണെങ്കിലും 500 ആണെങ്കിലും 50 ആണെങ്കിലും തന്ന സഹോദരിമാരെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാഹ്. ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ വിസ അടിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടെ നേർച്ചയാക്കിയ മുഴുവൻ പൈസകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സാധുവായ എന്നെ കണ്ടിട്ടല്ല നിന്റെ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഏർബാദ് ശുഹദാക്കളുടെയും CM വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും പവറാണ് അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ സദഖ പറഞ്ഞവർക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞവർക്കും ഇനി പറയാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന ആർക്കും നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി RCCയുടെ വരാന്തയിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാര് നിന്റെ ഏർവാദി ശുഹദാക്കളാ. ഞങ്ങൾ അവരെ പ്രണയിക്കുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലാ. അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാ. ഈ സദഖ പറഞ്ഞവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കൾ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ഒരു പനിയായി നീ അതിനെ അങ്ങ് പുറം തള്ളണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അടുത്ത ഏർവാടി ഉറൂസിന് ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് വേണ്ടി 3 സഹോദരിമാര് 500 രൂപ വെച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്ന് ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരിയാണ്. അർഹമുറഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ 500 ആണെങ്കിലും 50 ആണെങ്കിലും 100 ആണെങ്കിലും 2000 ആണെങ്കിലും എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാ. വൈകിയ വേളയിലും ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരുന്ന് സദഖ പറയുന്നവരെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് പലരും പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യുമെന്ന്. അല്ലാഹുവേ എന്റെ മഹാന്റെ കറാമത്താണ്. മഴ വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ സ്വലാത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. പക്ഷേ ഈ പരിപാടി നടക്കാൻ വേണ്ടി മഴ മാറ്റി വെച്ച അല്ലാഹുവേ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള രാജാതിരാജനായ അല്ലാ. 1500 രൂപ പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരെ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. വിശിഷ്യ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സദഖ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളാണ്, പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നീ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. 45 വർഷമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ചാരിറ്റബിൾ ചെയ്തു. ഒരു സമ്പന്നന്റെ വാതിലും ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ദാവൂദ് മൗലവിയും നിയാസും മുട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നത് മുഴുവനും സാധാരണക്കാരാണ്, ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരാണ്, മൈക്കാട് പണി ചെയ്യുന്നവരാണ്. റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നാളത്തെ മുതലാളിമാരാക്കി അവരെ മാറ്റണേ അല്ലാ. മനസ്സുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
കുരീപ്പിഴയിലുള്ള ഒരു സഹോദരി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഷാഹിദ മകന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുമായി ഒരുപാട് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹ്. ഷാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. രണ്ട് ജമാഅത്തുകാർ തമ്മിൽ അല്ലാഹുവേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പരിഹരിച്ചു പോയതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ മജ്ലിസിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അങ്ങനെ വന്ന സഹോദരിയാണ് അല്ലാഹ്. അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ വരുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഒരു അസറ്റാണ് അല്ലാഹ്. ആ സഹോദരന് ഗൾഫിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലി നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വലിയ ഒരു തുക ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന സഹോദരിയെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാഹ്, കൈവിടല്ലേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പൊന്നു മോന് റബ്ബേ, അടുത്ത ഏർവാടി ഉറൂസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീ കൊണ്ടെത്തിക്കണേ അല്ലാ. പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ അല്ലാ, തള്ളിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ, എപ്പോ വന്നാലും 1000 രൂപ വെച്ച് സദക്ക പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സഹോദരനാണ് ഷഫീഖ് മേക്കോടി. ഈ സ്വലാത്തിനും 1000 രൂപ തന്നിരുന്നു അല്ലാ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സമയം ഒരുപാട് പോകുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ 10:15 നിർത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയാണ്. എന്തായാലും CM വലിയുള്ളാഹിയുടെ പേരിൽ തന്നെ പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ മജ്ലിസാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പനേരം കൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഒരു സഹോദരൻ 500 രൂപ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി അല്ലാഹ്. ഉപരിപഠനത്തിന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന് നീ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അബ്ബാസ് മന്ത്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട മോനെ. നിന്റെ മന്ത്രിയാരാ? അത് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അബ്ബാസ് മന്ത്രിയാണ്. അവിടത്തേക്ക് യാസീനോദി ദുആ ചെയ്തോ. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ് തന്നെ നിനക്ക് കിട്ടും. അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഓക്കേ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം മാറുകയും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ അന്നു മുതൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ്. അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് വിഷമം പറയുകയും ഏർവാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വീടുമായി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കിടത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചത് പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ആ വീട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്വന്തമായ ഭവനം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ആ കുടുംബത്തെയും ആ സഹോദരിയെയും സഹോദരനെയും മക്കളെയും അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വലാത്തിനു വേണ്ടി തരുന്ന സംഭാവനകളും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിനും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുന്നു. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പെട്ടെന്ന് പിരിയുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة روح CM ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا لطيف يا الله 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 يا
يا لطيف يا الله 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 يا قهار 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 يا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഫീൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതി പോകണം. പുനലൂരിലുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച സഹോദരി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ആ കുടുംബം വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു രോഗം അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ആ കുടുംബം തന്ന സദഖകൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതോടെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഓതുക. സൂറത്തുൽ ഫീൽ എൻ്റെ കൂടെ ഓതിപ്പോണം. തർമീഹിം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയണം. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ലിസ്റ്റ് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്തത്. ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ വരെ കാണാതെ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അറിവില്ലാത്തവർ കേട്ടു നിൽക്കുക. അറിയാവുന്നവർ കൂടെ ചൊല്ലുക. കാരണം സ്വലാത്ത് ആര് ചൊല്ലിയാലും കൂലി കിട്ടും. അതാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു വഖത്ത് പോലും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ച, നബിതങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ നശിച്ചു പോകുമടാ മുഹമ്മദേ എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂലഹബിന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ. അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ നിരാശരാകണ്ട. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ. ഈ സ്വലാത്ത് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുറൗളയിൽ എത്തിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ച ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യത്തുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ ഇവിടെ വെച്ച സഹോദരനും ആ വാഹനത്തിനുമെല്ലാം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ. ഇനി അപകടങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ വഴക്കുകളോ ഒന്നും ആ വാഹനത്തെ തൊട്ടില്ലാതിരിക്കട്ടെ. അതിൽ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സലാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തരാം. മദീനയും മദീനയുടെ മണവാളനും മാത്രം മനസ്സിൽ, മൂന്നാമതൊരു ചിന്ത വേണ്ട. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. എന്തോന്ന് സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഉറക്കച്ചില്ലേ? അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة للعاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سراجا منيرا. خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا دين الإسلام حمدا يوافي نعوذ بيتافق مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرائب وحسن الحواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمكما كما ربياني صغيرا أرحم الرحيماയ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹുവേ മാരകമായ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ പരിഹാരം കാണണേ ഒരുപാട് സാധുക്കളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റബ്ബേ വസ്തുക്കൾ കച്ചവടമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ കച്ചവടമായാൽ CK ഉസ്താദിന്റെ സംരംഭത്തിലേക്ക് തുകകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഏർവാടി ഉറൂസിന് മുമ്പ് ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം നീ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു സഹോദരി 1 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലി മദീന സ്വപ്നം കണ്ടു അല്ലാഹുവേ നീ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ ആ കുടുംബം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ താങ്ങും തണലുമാണ് ഒരുപാട് രോഗികൾ അവരിലൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി നീ കൊടുക്കണേ ഉയർന്ന ജോലികൾ നീ കൊടുക്കണേ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷ നടത്തുന്നവന്റെ വിളിച്ചപേക്ഷയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹുവേ അടുത്ത ഏർവാടി ഉറൂസിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ആടുകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അരികൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് 2000 500 1500 313 50 100 ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ CK ഉസ്താദിന്റെ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് തുകകൾ 10000 മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ പാഴാക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ സീരിയല് കാണാം സിനിമ കാണാം എന്തെല്ലാം കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാം പക്ഷേ ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ വന്നത് നിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രിയം വെച്ചാണ് ഇബ്രാഹിം ബാദുശ തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കൊതിച്ചാണ് നീ ആട്ടിപ്പായിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾ നിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും തരല്ലേ നിന്നോട് കെഞ്ചുന്ന നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് കെഞ്ചേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ ഈ ഉമ്മമാര് അമ്മമാര് ഉപ്പമാര് സഹോദരങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെയും കുടുംബത്തെയും മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ ഈ ഉപ്പമാര് സഹോദരങ്ങള് സഹോദരിമാര് അമ്മമാര് ഉമ്മമാര് നീറുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മുഴകൾ ബാധിച്ചു വന്നവരുണ്ട് മക്കളുടെ പഠന വൈകല്യം മാറണമെന്നും ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു വന്നവരുണ്ട് എല്ലാം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി എണ്ണി പറയുന്നില്ല മുഴുവനും നീ അറിയുമല്ലോ 5-ാം തീയതി അല്ലാഹുവേ എന്റെ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുശ തങ്ങളുടെയും ഏർവാദി ശുഹദാക്കളുടെയും ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സ് നീ നൽകണേ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹുവേ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷം അവസാനത്തെ ദിവസം അവസാനത്തെ സെക്കൻഡ് വരെ ഇത് നിലനിർത്തണേ ആരൊക്കെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ നീയും സഹായിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സത്യമായ അവസ്ഥ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ ദാറുൽ ശിഫയിലും സലാത്ത് മജ്ലിസിലും വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരിച്ചു പല പള്ളികളിലായി ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാമ്മമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ഖബറിലാണ് ഉമ്മമാര് വാപ്പമാര് ഖബറിലായവരുണ്ട് നീ അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തൊഴിലിൽ നല്ല സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ സയ്യിദന്മാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ മഹലരി ഉസ്താദ് അടക്കം ശംസുദ്ദീൻ
ഷംസുദ്ദീൻ മൗലവി അടക്കം തങ്ങന്മാരടക്കം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അല്ലാ. നീ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പറഞ്ഞതിലും അരമണിക്കൂർ അധികമായി ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അടുത്ത 5-ാം തീയതിയിലെ സ്വലാത്ത് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ സ്വലാത്താക്കി മാറ്റണേ അല്ലാ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റഹ്മാൻ, ആമീൻ ആമീൻ യാ റഹ്മാൻ, ആമീൻ ആമീൻ യാ റഹ്മാൻ ബികുതുബി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം റഹ്മതൻ റഹ്മതൻ യാ റഹ്മാൻ, റഹ്മതൻ റഹ്മതൻ യാ റഹ്മാൻ, റഹ്മതൻ റഹ്മതൻ യാ റഹ്മാൻ ബികുതുബി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബറകതൻ ബറകതൻ യാ റഹ്മാൻ, ബറകതൻ ബറകതൻ യാ റഹ്മാൻ, ബറകതൻ ബറകതൻ യാ റഹ്മാൻ ബികുതുബി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബിഫളലി അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോവുക. അടുത്ത സ്വലാത്ത് ജൂലൈ മാസം 5-ാം തീയതിയാണ്. 5 ആടുകളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 5 ആടുകളും സ്വലാത്തിന്റെ അന്നാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഒരു 8 മണിക്കും ഒരു ജുമയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് എത്തിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെ അറക്കുകയും മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് തയ്യാർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അരി തന്നവർ അരിയായിട്ട് വേണ്ട, അതിന്റെ ക്യാഷായിട്ട് മതി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമും എല്ലാം ഒറ്റ കടയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ഇളവിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പൈസ 1 കിലോ അരിക്കേണ്ട 62 രൂപ കൂട്ട് 60 രൂപ ശരാശരി കൂട്ടിക്കും, അത് വെച്ചിന് തന്നാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ അല്ലാതെ പൈസ 1000, 500, 2000 ഇതെല്ലാം ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പൈസയായിട്ട് പറഞ്ഞവർ തരണം. നമുക്ക് വലിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇബ്രാഹിം തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ഒരു മജ്ലിസാണ്. ഇവിടെ വന്ന വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ നേരത്തെ എത്തണം. ഒരു 8:15 കൂടി നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങുകയും വേണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ ശൈഖുനാ പെരിങ്ങാട് ഉസ്താദിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ദാറുശിഫ മജ്ലിസ് രാവിലെ 8 മുതൽ 12 വരെയും വൈകുന്നേരം 4:30 മുതൽ 9 വരെയും ഉണ്ട്. ദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ദയവായി വിളിച്ചിട്ട് വരിക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കാർഡിൽ തന്ന നമ്പറിൽ മാത്രം വിളിക്കുക. വേറെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പലരും പരാതി പറയുന്നു. ആ കാർഡിലുള്ള നമ്പർ നോക്കി കൃത്യമായി വിളിക്കുക. ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർ വിളിച്ചിട്ട് വരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.